सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो हैल्प इन एड ते मैं हां जुगराज सिंह। उम्मीद करदा कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों अज दी वीडियो बड़ी खास होने वाली आ उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड दी जिहड़ी जॉब है वो करदे आ ते उन्हां नूं उन्हां दा लाइसेंस जिहड़ा एक्सपायर होने वाला वा। सो उन्हां दा जिहड़ा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला ते उन्हां ने करवाना रिन्यू, बट इहदा एक प्रोसैस जिहड़ा वो बड़ा ट्रिकी जिहा प्रोसैस आ। सो अज असीं स्टैप बाय स्टैप उहदे ते चर्चा करांगे कि सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस असी किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं, किहड़े सानू डॉक्यूमेंट चाहिए ने रिन्यू करवाने वास्ते, ते उहदा ईजी वे की आ ते उहदे बारे असी स्टैप बाय स्टैप जिहड़ी आ वो डिटेल विच डिस्कस करांगे। सो दोस्तों सब तो पहला स्टैप उहदे विच है कि सानू वन की दा जिहड़ा अकाउंट है उहदे वास्ते सैटअप करना पएगा। हुण क्वेश्चन इत्थे ये राइज हुंदा कि वन की दा अकाउंट की चीज़ है। वन की का जो अकाउंट आ इत्थे सानू क्रिएट करना पैंदा। जद असी सर्विस ओंटारियो तो कोई भी सर्विस लैनी होवे तां उहदे वास्ते सानू एक अकाउंट क्रिएट करना पैंदा जिन्हों आपां वन की अकाउंट कहने आ। जिस तरह इमीग्रेशन वास्ते असी GC की अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये सानू वन की अकाउंट क्रिएट करना पैंदा। सो वन की अकाउंट किस तरह क्रिएट करना वो अगे मैं वीडियो में तुहाडे नाल डिटेल में डिस्कस करांगा। उस तो बाद है जी जब तुसीं वन की का अकाउंट क्रिएट करोगे तो उहदे विच तुहानू अगे ऑप्शन आएगा कि तुसीं सर्विस ओंटारियो का अकाउंट क्रिएट करो। तो सर्विस ओंटारियो का अकाउंट भी उहदे विच एक स्टैप है, वो भी आपां अगे डिस्कस करांगे वीडियो दे विच। उस तो अगे दो स्टैप मेन बचदे ने। सो जब तुसीं अपना सर्विस ओंटारियो का अकाउंट क्रिएट कर लोगे फिर उहदे विच तुहानू अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पैगी। उस तो बाद अगला स्टैप है उहदे विच तुहानू एक सर्विस ऐड करनी पैगी। सर्विस जिहड़ी आ वो आपां ऐड करांगे सिक्योरिटी गार्ड दे नाल रिलेटेड। वो भी आपां अगे वीडियो दे विच एक स्टैप आऊगा, वो मैं तुहाडे नाल अगे डिस्कस करांगा। सर्विस ऐड करन तो बाद तुहाडे कोल दो इन्फॉर्मेशन वो मंगेगा। एक तुहाडा अकाउंट का जो नंबर आ वो मंगेगा, वो तुसीं अपना जो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है वो भरोगे, तो उस तो बाद लाइसेंस नंबर भरोगे, तो उस तो बाद एक पिन चाहिए तुहानू। वो जो पिन आ वो जनरेट करने वास्ते तुहानू सर्विस ओंटारियो नू कॉल करनी पैगी। तो उस तो बाद तुसीं उन्हां कोलों पिन नंबर लै लोगे। सर्विस ओंटारियो के नंबर जिहड़े ने वो किहड़े नंबर ते कॉल करनी आ, की प्रोसैस आ, वो भी मैं अगे इस वीडियो डिस्कस करांगा। फीस पे करने तो बाद तुहानू कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पैंदे ने। वो जो डॉक्यूमेंट ने उन्हां दे विच किहड़े डॉक्यूमेंट दे विच तीन डॉक्यूमेंट मेन ने। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हैगा वा कि तुहानू एक ओंटारियो का जिहड़ा एड्रैस आ उहदा प्रूफ देना पैगा। उस तो अगला हैगा कि प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी, कि तुहाडे कोल इत्थे काम करन दे राइट्स की ने। उस तो नैक्सट तक हैगा जी एक ग्रांटर इन्फॉर्मेशन फॉर्म। सो ग्रांटर जिहड़ा आ वो तुसीं कोई भी अपना दोस्त जिहड़ा तुहाडा ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा तो इस फील्ड में हैगा, तुसीं उहदे कोलों एक फॉर्म फिल करवा के ते उत्थे उहदे साइन करवा के वो तुसीं नाल अपलोड करना हुंदा। उहदा मतलब ये है कि वो ग्रांटर ये गारंटी दिंदा है उन्हां नूं कि बई तुसीं उहदा जिहड़ा जिहड़े भी बंदे दी गारंटी पा रहे हो उहदा तुसीं एड्रैस प्रूफ चैक कर लिया ते नाल उहदा तुसीं एक वर्क एलिजिबिलिटी का प्रूफ जिहड़ा चैक कर लिया। मीनस कि तुसीं उहदी गारंटी दे रहे हो। सो कभी भी तुहानू भी ग्रांटर फॉर्म भरना पै सकदा अपने किसी दोस्त मित्र वास्ते। तो ग्रांटर फॉर्म साइन करने तो पहला जरूर मेक श्योर करो कि उस बंदे को वाकई राइट्स हैगे ने, नहीं तो तुसीं फस जाओगे। सो अज की इस वीडियो विच मैं तुहानू स्टैप बाय स्टैप डिटेल विच इन्फॉर्मेशन देवांगा कि किस तरीके दे नाल आपां अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके नाल असीं प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उस तो बाद किवें सर्विस ऐड करते हैं तो किवें लॉग इन करके अपनी जिहड़ी फीस है वो पे करते हैं। $80 की फीस लगेगी, $80 वो तुसीं अपने क्रेडिट डेबिट या इंटरैक्ट के थ्रू पे कर सकते हो। वो पे करने तो बाद यू आर गुड टू गो, तो तुसीं अपना जो तुहाडा लाइसेंस इस तरह तुसीं रिन्यू कर सकते हो। सो आओ फिर आपां करते हैं डिस्कस स्टैप बाय स्टैप। सब तो पहला असी अपने ब्राउज़र विच गूगल ओपन करांगे। गूगल ओपन करन तो बाद असी लिखांगे वन की लॉगिन। इन्हूं सर्च करांगे तो साडे कोल फस्ट लिंक आ जाएगा वन की। जब असीं इस लिंक नूं ओपन करांगे तो ये साडे कोल एक पेज खुलेगा। हुण वन की ID दी वरतों कित्थे हुंदी आ ते की चीज़ आ। जिहड़ी ओंटारियो की गौरमेंट आ उहदे विच जद तुसीं कोई सर्विस लैनी होवे तां उहदे वास्ते तुहानू वन की का जिहड़ा अकाउंट है वो क्रिएट करना पैंदा। सो सब तो पहला असी वन की ID क्रिएट करांगे। उहदे वास्ते असीं साइन अप नाउ ते क्लिक करांगे। साइन अप नाउ ते क्लिक करन तो बाद ये साडे कोल पेज ओपन होएगा। उहदे विच तुसीं अपनी जिहड़ी वन की ID आ वो रखनी आ। ये तुसीं कोई भी रख सकदे हो, चाहे अपनी नाम रख लो या कोई भी जिहड़ी तुहाडी फेवरेट ID तुसीं रख के इत्थे पासवर्ड भर के
फिर ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन ने, इन्हों सिलेक्ट करके तुसी अपने अकॉर्डिंगली जोड़े आंसर ने वो रख लेने ने, पर उन्होंने याद रखो ताकि तुहानू इन फ्यूचर ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਅਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਭਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। जब दोस्तों तुसी 1 की दा लॉगिन वाला पेज खोलोगे उस तो बाद तुसी इत्थे अपना यूज़र नेम ते अपना पासवर्ड लगा के तुसी साइन इन कर लेना। जदों तुसी साइन इन कर लोगे तो उस तो बाद ये तुहाडे कोल आ रही ऑप्शन सर्विस ओनटारियो अकाउंट, तुसी इत्थे क्लिक कर लोगे सर्विस ओनटारियो अकाउंट, तो तुहाडे कोल जिहड़ा इहदा लॉगिन दा मेन पेज आ वो खुल जाएगा। तुसी सब तो पहले इत्थे क्लिक करोगे ऐड आ प्रोफाइल। ऐड आ प्रोफाइल ते क्लिक करन तो बाद तुसी इत्थे प्रोफाइल दा नेम रखोगे। कोई ज़रूरी नहीं है, तुसी जो भी तुहाडा दिल करदा तुसी रख सकदे हो। सपोज तुसी इहदा नाम प्रोफाइल 1 रख लिया। उस तो बाद तुसी इत्थे तुहानू ईमेल एड्रैस अपना भरना पएगा। ईमेल एड्रैस भरन तो बाद ईमेल एड्रैस भरना जरूरी आ ते बाकी ये होर भी कॉलम है थले जिस तरह कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एड्रैस, बट वो ऑप्शनल ने, वो तुसीं इत्थे स्किप भी कर सकते हो। तो उस तो बाद तुसीं इहनूं सेव कर दोगे। जे तुसीं सेव कर दोगे तो इत्थे जे तुसीं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वैसे अपनी भर दो डिटेल तो वधिया गल है, तो इस तरीके नाल तुहाडी प्रोफाइल शो होण लग जाएगी। जब तुसीं इत्थे प्रोफाइल ते क्लिक करोगे फिर उस तो बाद जिहड़ा अगला स्टैप सीगा साडे कोल ऐड सर्विस, जिहड़ा मैं इत्थे मैंशन कीता ऐड सर्विस। सो सर्विस किद्दां ऐड करनी आपां, इत्थे क्लिक करांगे ऐड आ सर्विस। ऐड आ सर्विस ते क्लिक करन तो बाद आह वाली स्क्रीन ओपन होएगी। इहदे विच इत्थे साडे कोल है प्राइवेट सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज, आह वाला जिहड़ा कॉलम है इहदे च ऑप्शन आएगी इत्थे स्टार्ट नाउ। सो इत्थे स्टार्ट नाउ ते क्लिक करांगे आपां। स्टार्ट नाउ ते क्लिक करन तो बाद अगे ये ऑप्शन आउणगियां, फिर आपां करांगे इंडिविजुअल करन तो बाद इहदे तुसीं ना आ जिहड़ा पेज ओपन होएगा इहदे गेट लाइसेंस ऑनलाइन
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਨਿਊ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨ ਆ, ਪਿਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿਨ ਕਿਹੜਾ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਿਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਨਫਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇਗਾ ਇੱਥੇ 1 2 ਅਤੇ 3। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ID, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ID ਦਾ ਜਿਹੜਾ ID ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ID ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ PR ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਰੰਟਰ ਫਾਰਮ, ਗਰੰਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0178E। ਇਹ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੰਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਭਰੋਗੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ, ਫਸਟ ਨੇਮ, ਮਿਡਲ ਨੇਮ ਭਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੰਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੰਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਨੇਮ, ਫਸਟ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਨੇਮ ਭਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਨੇਮ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ, ਮਿਡਲ ਨੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਭਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਡੀ ਇਸ਼ੂਡ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਤੇ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ 1 ਬਾਏ 1। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫੀਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ। $80 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, $80। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਨਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੋਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਟ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਟ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਿਵਿਊ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
जब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ PCC ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ PCC ਆ ਉਹ BLS ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।